Assalomu alaykum aziz o'quvchilar ham hurmatli ustozlar. Misollar ko'rib davom ettiramiz. Bugungi saboqda 15 ham 16 betlardan misollar ko'ramiz. 8-misol berilgan sonlardan foydalangan holda 4 tenglik yozing. Berilgan sonlardan tengliklar tuzuvda biz arifmetikalik amallardan foydalanamiz. Ya'ni qo'shuv, aloq, ko'paytuv ham bo'luv amallar. Endi bu sonlar uchun qaysi arifmetik amallar to'g'ri keluvini hozir sonlarga qarab baholaymiz. Birinchidan boshlaymiz. 630, 90 ham 7. Bu sonlardan qaysi amallardan foydalanib tengliklar tuzish mumkin? Tek qana bu yerda ko'paytuv bo'luv amallaridan foydalansak bo'ladi. Yozamiz. Birinchi ko'paytuvdan boshlaymiz. 7 ko'paytirilgan 90 bu 630 bo'ladi. Birinchi tenglik tuzdik. Endi keyingi tenglik tuzuvda bu yerda ko'ymadagi 7 men 90 ni o'rniga almashtiramiz. 90 ko'paytirilgan 7 bunda 630 bo'ladi. Ko'paytuv amali bo'yicha biz 2 tenglik tuzdik. Endi keyingisida bo'luv amalidan foydalanamiz. Ya'ni 630 bo'lingan 7 teng 90 bo'ladi. Keyin 4-chi tenglik yozamiz. Endi 7 men 90 ni o'rniga almashtiramiz. 630 bo'lingan 90 bu teng 7 bo'ladi. Ko'paytuv ham bo'luv amallaridan foydalanib, misolning shartini oladigan 4 tenglik tuzdik. Keyingisini o'tamiz. 60 549. Bunda da ko'paytuv ham bo'luv amallaridan foydalanamiz. 9 ko'paytirilgan 60 540 bo'ladi. Birinchi tenglik tuzdik. Keyingisi endi 9 bilan 60 ni o'rniga almashtiramiz. 60 ko'paytirilgan 9 teng 540. Endi bo'luv amalidan foydalanamiz. 540 bo'lingan 9 teng 60 bo'ladi. 540 bo'lingan 60 teng 9. 4 tenglik tuzdik. Keyingisinde 703 3 ham 700. Bu yerda endi bo'luv ko'paytuv amallaridan foydalanmaymiz. Tek qana qo'shib bilan aloqdan foydalansak bo'ladi. 3 qo'shilgan 700 teng bo'ladi 703. Endi 3 bilan 700 ni o'rniga almashtiramiz qo'shimdan. 700 qo'shilgan 3 teng bo'ladi 703. Keyingisi endi 703 dan alamiz 3 ni 700 bo'ladi. Keyingisi 703 dan alamiz 700 da 3 bo'ladi. Qo'shuv ham aloq amallaridan foydalanib 4 tenglik tuzdik. Men keyin ishni o'zingizga qoldiraman. Arifmetik amallar yordamida bu sonlardan tengliklar tuzib o'zingiz shuni isteb qo'ysangiz bo'ladi. Endi biz keyingi misolga o'tamiz. 9-misol anglatmalar tuzing, ularning ma'nosini hisoblang. A shartida yozda tog' densoliqda tikli o'rinlarida 36-72 odam, qala densoliqda tikli o'rinlarida bo'lsa 300 kam odam dem oldi. Yozda densoliq tikli o'rinlarida qancha odam dem olgan? A shartini o'rniga kirsamiz, yozamiz. Bu yerda tog' densoliq tikli o'rinlarida dem olgan odamlar soni aniq. Al qalada bo'lsa belgisiz, biroq salishtirma ma'nosida ko'rinsa berib o'tiribdi. Az biz qaladagi dem olganlarning sonini aniqlab, keyin oxirinda qo'yamiz. Yozamiz tog'da dem olganlar soni 36072 odam. Endi qalada endi tog'daga qaraganda 300 kam bo'lsa, 300 kam bo'lgan vaqtda bo'lamiz. 36072 ni bo'lamiz 3 ga. Bu yerda ansatqani bo'lsak bo'ladi. 36 3 ga bo'lamiz 12, 0. 72 3 ga bo'lamiz 24. Endi qalada 300 kam bo'lsa 12 ni 24 odam dem olgan. Endi jamni hisoblashimiz kerak. Qo'shamiz. 36 ni 72 ni qo'shamiz 12 ni 24 ga. Qo'shsak 36 12 qo'shsak 48, 72 ni 24 qo'shamiz 96. Misolning shartini to'liq o'rnatdik. Bu yerda demak jami dem olganlar soni 48096 odam ekan. A shartini o'rnadik, endi B shartini o'tamiz. Sayohatchi tog'larda 3 hafta
Көл бойында болса 4 күн кем демалды. Ол жамы неше күн демалды. Таудан бастаймыз. Тауда 3 хапте. 3 хапте. Енді біз күнлерді есаплауымыз керек. Har haftede 7 күннен болса, 3-ке көбейтеміз 7-ні. 21 күн болады. 21 күн. Көл бойында, көлде 4 күн кем болса, 21-ден алып тастаймыз 4-ті. 4-ті 17 күн. Күнлерді анықладық, енді жамын есаплаймыз. Жамы. 21-ге қосамыз 17-ні. 21-17-ні қоссақ 38 күн болады. Біз шартларын толық орладық. Енді біз кейінгі мысалға өтеміз. 10-ші мысал логикалық мәселе берілген, шартын оқимын. Топарда 100 саяхатшы бар. Олардан 35-і неміс тілін, 30-і француз тілін, 41-і инглиз тілін біледі. Инглиз һәм француз тілін 8 адам, неміс һәм инглиз тілін 6 адам, француз һәм неміс тілін 4 адам біледі. 2 адам осы 3 тілді біледі. Қанша саяхатшы бұл тілдердің біреуінде білмейді деп сұрау қойылып жатырды. Енді бұл мәселені шешуде Вен диаграммасынан пайдаланамыз. Бұл енді Вен диаграммасынан қалай пайдалануды азыр басқыш бірін-бірі көріп шығамыз достар. Баста бұл мәселенің шартларын жазып аламыз. Неміс тілін N харппен белгілейміз. 35 адам біледі. Француз тілін F-пен белгілейміз. 30 адам. Кейінгісі инглиз тілін, англичан тілін A деп жазамыз. 41 адам. Енді инглиз, яғни англичан һәм француз тілін. Англичан һәм француз тілін. Берде 8 адам болады. Неміс һәм англичан тілін. Неміс һәм англичан тілін 6 адам. Француз һәм неміс тілін 4 адам. 3 тілді біледі олар. A қосылған, F қосылған, N бұл 2 адам. Шартты жазып алдық. Енді осы санларды біз Вен диаграммасына қалай кіртеміз? Біріншіден бізде Вен диаграммасы 3 дөңгелек берілген. Енді осы дөңгелектердің әрбірін сол тілдердің атамасымен жазып аламыз. Неміс тілін N харппен белгілейміз. Біріншіден N деп қоямыз. Кейінгісі екінші дөңгелегіміз бұл француз F-пен белгілейміз. Үшінші дөңгелегіміз англичан A менен белгілейміз. Енді санларды жайластыруымыз керек. Егер 3 дөңгелек берілгенде, осындай 3 дөңгелек берілетін болса, үшеуінің кесіліскен аралықтан бастаймыз. Неміс, француз, англичан тілін білетін, оны үшеуінен білетін олардан бастаймыз. Үшеуін. Біздерде бар 2. Сол 2-ні мына ортаға кіртеміз. Қызылмен белгілеп қоямын. Сосын 2-ні жазып аламыз бірінші. 2-ні жазып алдық. Енді тек қана 2 тілді білетін оларды баста ажыратып аламыз. 2 тілді. Берде англичан француз деп жазаймыз. Англичан француз. Берде 8-ден алып тастаймыз, 2-ні 6 болады. Не үшін 8-ден 2-ні алып жатырмыз? Не түсіндіремін. Англичан француз тілін білетін олар, бұл жерде 3 тілді білетін олар, 2 тілді ажыралып ішінде араласып кеткені үшін тек қана 2 тілді білетін олар, бұл жерде неге жазамыз? 6. 8-ден 2-ні алып тастаппыз. Сонда мерге 6 деп жазамыз. 6-мыз тек қана 2 тілді білетін олар. Кейінгісі неміс һәм англичан тілі. Неміс һәм англичан тілі 6. Жазамыз. Неміс һәм англичан тілі 6-тан аламыз 2-ні 4 болады. Неміс англичан тілі тек қана 2 тілді білетін бұл 4 болады. Кейінгісі неміс һәм француз тілі. Неміс һәм француз. Бұл жерде жазамыз. Неміс һәм француз 4-тен аламыз 2-ні 2 болады, бұл жерге 2-ні жайластырамыз. Тек 2 тілді білетін оларды ажыратып алдық. Енді тек қана 1 тілді білетін оларды ажыратып аламыз. Бірінші неміс тілінен бастаймыз. Неміс тілі. 35-тен аламыз. Бұл жерде 2 тілді білетін олар, 3 тілді білетін олар ажыратып тастаса, сонда тек қана 1 тілді білетін олар келіп шығады. Қосымада
4, 2, 2-лерді қосып аламыз. 4 қосылған 2 қосылған 2. 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6-ға 2-ні қосамыз 8. 35-тен аламыз 8-ді 27 болады. Кейінгісі француз тілі. 30. 30-дан аламыз керек француз тілі. 2, 2, 6. Солардың қосындысын аламыз. 2 қосылған 2 қосылған 6. 30-дан аламыз. 2, 2-ні қосақ 4, 6 қосақ 10 болады. 20. Кейінгісі англичан тілін білетін ол. 41-ден алымыз керек. Қосылмады. 4, 2, 6. 4 қосылған 2 қосылған 6. Яғни 41-ден алымыз керек. 4, 2, 12 болады. 12. Асақ 29. Енді бір тілді білетін оларды санларды жайластырып шығамыз. Неміс тілін бұл жерде мінекей 27 болды, жазамыз. 27. Кейінгісі француз тілін, тек француз тілін білетін олар 20. 20 жазамыз. Тек англичан тілін білетін олар 29. Диаграмма кіртілген бұл санлар тек қана тілді білетін олар. Қазір енді көрсетілген диаграммада көрсетілген бәрі санлардың қосындысын есептесақ, тек қана тілді білетін олар келіп шығады. Кейін біз жәмі саяхатшылардың саны алып тастайтын болсақ, сонда тіл білмейтін олардың саны келіп шығады. Жазамыз. 27 қосылған 20 қосылған 29. Бұл тек қана бір тілді білетін олар. Бір тілді білетін олар. Қосамыз. 2 қосылған 4 қосылған 6. Бұлар 2 тілді білетін олар. 2 тіл деп қоямыз. Қосылған 2 бұл 3 тілді білетін олар. Жәмі қосатын болса, қосындысы бұл 90 болады. Бұл тілді білетін олар. Жазып қоямыз, тіл білетін олар. Білетін олар. Енді тілді білмейтін олардың саны анықтау үшін 100-ден алып тастаймыз. 100 алынған 90, 10. Демек 10 адам тіл білмейді. Тіл білмейді. Мысалдың шартын орындадық. Мысалдың шарты бойынша бұл жерде демек саяхатшылардың жәмі 100 адам, 90 адамы тіл біледі, ал 10 адам болса тілді білмейді екен. Енді кейін мысал өтеміз. Үшінші мысал. Бірінші велосипедші 7 сағатта 175 км, екіншісі 9 сағатта 207 км аралықты басып өтті. Қайсы велосипедшінің тезлігі үлкен? Мәселе шешімін кесте көрінісінде аңлатың. Кестені біз толтыруымыз керек. Кестені толтыру үшін бізге тезлік табу формуласы керек болады. Формула жазамын. Формула V тең S бөлінген Т. Енді бұл жерде харфлерден аңлатуында жазып өтейік. Бұл жерде тезлік болады. Тезлік. S жол, яғни басып өтілген жол болады. Т уақыт. Сол жолды басып өтуге кеткен уақыт. Енді әрбір велосипедшінің осы формула жәрдемінде әрбір велосипедшінің тезлігін анықтаймыз. Біріншісі. Бұл жерде 7 сағат уақыт бар. Т болады. Т тең 7 сағат. Жол, басып өтілген жол 175 км. S болады. S-іміз 175-ге тең. Енді тезлік табуымыз керек. V тең, ол S бөлінген Т деп аламыз. S-ті орнына 175-ті қоямыз. Бөлінген Т-ның орнына 7. 175-ті 7-ге бөлсек 25 болады. Не бірінші велосипедшінің тезлігін анықтадық, ол 25-ге тең екен. Енді екінші велосипедшінің тезлігін анықтаймыз. Уақытымыз, жолды басып өтуге кеткен уақыт 9 сағат. 9 сағатта дейді 207 км басып өткен. 9 сағат болса Т тең 9 болады. Басып өтілген жол S болады. 9 сағатта қанша жол басып өтілген? 207. 207 деп жазамыз. Енді сол 207 километрді қандай тезлікпен өткен?
яғни v тең дейміз, тездік бұл. S бөлінген T. Басып өтілген жолды, сол басып өтілген жолды басып өтуге кеткен уақытқа бөлеміз. Бұл жерде басып өтілген жол 207 болады. Бөлеміз 9-ға. 23. Міне әрбір велосипедшінің тездігін анықтадық. Біріншісіндегі 25, екіншісіндегі 23. Салыстырамыз. 25, 23. Қайсы үлкен? Біріншісі үлкен екен. Енді мысалдың шарты бойынша мәселе шешімін кесте көрінісіне алатуымыз керек. Енді бұл саналарды кестеге жайластырамыз. Бірінші велосипедші S дегеніміз басып өткен жолы, T уақыт, V дегеніміз тездік. S, яғни 175 км болады. Басып өткен жолы 175 км жазамыз. T уақыты, сол жолды басып өтуге кеткен уақыт 7 сағат 7 деп жазамыз. Тездігін анықтадық. Бұл жерде тездігі 25 болады. Енді екінші велосипедшінің басып өткен жолы 207 км, 207 деп жазамыз. Бұл T дегеніміз уақыты 9 деп жазамыз. Ал тездігі болса 23. Сонда міне көрініп тұрғандай, бұл жерде біріншінің тездігі үлкен белгі қойып қоямыз. Мысалдың шарты толық орындалды. Достар, ұсынумен бүгінгі сабақ жұмақлаймыз. Видео пайдалы болған болса лайк басып, каналға ағза болып қойын. Кейінгі сабақтарды көріскенше қош сау боласыздар.